જાણીશું 12 રાશિના જાતકોનું રાશિફળ। શરૂઆત કરીશું મેષ રાશિથી। जी बिल्कुल, राशि चक्रनी प्रथम राशि है मेष राशि, जेना वर्णना अक्षरो बने छे अ, ल अने ई। आवा जातको माटे आजे वाद विवाद में विजय श्री प्राप्त थाय ए प्रकारना ग्रहमान बनी रह्या छे। पैतृक संबंधीना माटे विवाद जे चालतो होय एनो आजे अंत आवे ए प्रकारनी पण ग्रहोनी स्थिति जोवा मळी रही छे। आर्थिक स्थिति पहला करता आज थोड़ी वधारे मजबूत थती जोवा मळशे, तो साथे मानसिक तणावमांथी आज तमने राहत मळे ए प्रकारना पण ग्रहमान बनी रह्या छे। एकंदरे जोईए तो आजनो दिवस मेष राशिना जातको माटे शुभ अने मंगलकारी दृष्टिगोचर थई रह्यो छे। वात करीए उपायनी तो आज जळनी सेवा करवी आपना माटे शुभ अने मंगलकारी साबित थई शके एम छे। वात करीए शुभ रंग विषे, मेष राशिना जातको माटे आज शुभप्रद जे रंग दृष्टिगोचर थई रह्यो छे ए छे बदामी रंग। कोईपण रीते आज बदामी रंगनो प्रयोग आपना माटे शुभ मंगलप्रद साबित थशे, तो आज बदामी रंगनो प्रयोग करो आपना माटे हितावह छे। अने वात करीए मंत्र जाप विषे, आज मेष राशिना जातको माटे उत्तम मंत्र साबित थशे ओम अच्युताय नमः। आज आ महामंत्रना यथासंभव जाप करवा आपना माटे शुभ अने मंगलप्रद साबित थशे। जी तो मेष राशिना जातकोનું રાશિફળ જાણ્યું અને રાશિ પ્રમાણે કયા ઉપાય કરવાના છે આપણે તે પણ જાણી લીધું છે। અને હવે વાત કરીશું વૃષભ રાશિની કે વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આજે કેવા યોગ બની રહ્યા છે દિવસ દરમિયાન તે જાણીએ। वृषभ राशि राशि चक्रना बीजा क्रमांकनी आ राशि के जेना वर्णना अक्षरो बने छे ब, व अने उ। आवा जातको माटे आज परिवार में कोई मांगलिक प्रसंगનું आयोजन थई शके एम छे, संभवी शके एम छे। आ उपरांत तमारा कार्यस्थल पर तमारी जवाबदारीओमां आजे वधारो थतो पण जोवा मळी शके। आजे नौकरियात लोकोने माटे दिवस सानुकूल साबित थई शके एम छे। उपरांत आज रोजगारलक्षी कार्यक्रमों सफलता प्राप्त थई शके एम छे। एकंदरे आजे जोईए तो एकंदरे आपना माटे दिवस सानुकूल छे, मंगलप्रद छे। वात करीए उपायनी तो आज वृषभ राशिना जातको माटे पर्यावरणनुं जतन करवुं खूब शुभ अने मंगलकारी साबित थई शके, आपना माटे सानुकूल दिवस बनी शके। वात करीए शुभ रंगनी तो आज वृषभ राशिना जातको माटे सफेद रंग शुभ, मंगलप्रद अने भाग्यवर्धक जोवा मळी रह्यो छे। कोईपण रीते सफेद रंगनो प्रयोग आपना माटे हितावह रहेशे। अने वात करीए मंत्र जाप विषे तो आज आपना माटे श्रेष्ठ मंत्र रहेशे ओम उपेन्द्राय नमः। आज आ महामंत्रना जाप करवाथी आपनी मनसा मनोकामना परिपूर्ण थती जोवा मळी शकशे। जी તો વૃષભ બાદ હવે વાત મિથુન રાશિની કરીશું અને મિથુન રાશિના જાતકો માટે આજે કેવો દિવસ બની રહેવાનો છે, સાથે સાથે કઈ બાબતોમાં ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે અને કયા ઉપાય આપના માટે લાભદાયી સાબિત થવાના છે તે જાણીએ। मिथुन राशि राशि चक्रनी आ त्रीजा क्रमांकमां आववाळी राशि छे के जेना वर्णना अक्षरो बने छे क, छ अने ग। आवा जातको माटे आज मानसिक शांतिनो अनुभव थई शके ए प्रकारना ग्रहमान बनी रह्या छे। आज उतावळा निर्णय न लेवा ए आपना माटे शुभ साबित थशे। आर्थिक बाबते दिवस आपना माटे शुभ साबित रहेशे। प्रणय प्रसंगोमां आज सफलता मळे ए प्रकारनी पण ग्रहस्थिति जोवा मळी रही छे। एकंदर दिवस आज आपना माटे शुभ अने मंगलप्रद छे। वात करीए उपायनी तो आज लोकोने मददरूप थवुं आपना माटे शुभ अने हितावह साबित थशे। शुभ रंगनी जो बात करवामां आवे तो आज आपना माटे शुभ रंग रहेशे पीळो। कोईपण रीते आप पीळा रंगनो प्रयोग करो आपना माटे दिवस मंगलप्रद अने सानुकूल साबित थई शके एम छे। वात करीए मंत्र जाप विषे तो आज मिथुन राशिना जातको माटे श्रेष्ठ मंत्र रहेशे ओम कमललोचनाय नमः। आज आ महामंत्रना यथासंभव जाप करवा आपना माटे सानुकूल साबित थई शके। तो 5 मिनिट 10 मिनिट ज्यारे अवकाश मळे आ मंत्रनो जाप हितावह साबित थशे। जी તો મિથુન રાશિના જાતકોનું રાશિફળ જાણ્યું છે, આજે કેવો આપનો દિવસ રહેવાનો છે તે વિશે માહિતી મેળવી લીધી। પણ હવે વાત કરીશું કર્ક રાશિની કે કર્ક રાશિના જાતકો માટે આજે દિવસ દરમિયાન કેવા યોગ જોવા મળી રહ્યા છે અને કયા શુભ મંત્રોના જાપ આપે કરવાના રહેશે તે જાણીએ। कर्क राशि राशि चक्रनी आ चौथी राशि छे जेना वर्णना अक्षरो बने छे ड अने ह। आवा जातको माटे आज वधु पड़ता खर्चने कारणे तमारुं मन थोड़ुं बेचैन संभवी शके छे। पिता के वडीलोनो साथ अने सहकार आज आपने मळवा पात्र जोवा मळी रह्यो छे। स्वभावमां थोड़ुं चीडियापणुं अवश्य आवशे, जेना कारणे संबंधोमां क्यांक तीखास आवी शके। तो स्वभावमां आज सौम्यता लावવાનો प्रयत्न करवो। તમે ધાર્મિક સ્થળોની આજે મુલાકાત લેશો જે આધ્યાત્મિક શાંતિ તમને પ્રદાન કરી શકે એમ છે।
એકંદરે દિવસ તમારા માટે મિશ્ર પ્રતિસાદવાળો જોવા મળી રહ્યો છે. વાત કરીએ ઉપાયની. આજે કર્ક રાશિના જાતકો માટે શનિના મંત્ર જાપ કરવા શુભ સાબિત થઈ શકે. શનિના મંત્ર જાપ કરવાથી આપનો દિવસ સાનુકૂળ સાબિત થશે. વાત કરીએ શુભ રંગની. આજે કર્ક રાશિના જાતકો માટે કેસરી રંગ શુભ અને મંગલપ્રદ છે. કોઈ પણ રીતે આ રંગનો પ્રયોગ આપના માટે હિતાવહ સાબિત થશે. શુભ મંત્રની વાત કરીએ તો કર્ક રાશિના જાતકો માટે આજે શુભ મંત્ર રહેશે ઓમ શનૈશ્વરાય નમઃ. આ મંત્રનો જાપ કરો. આજે આપના માટે શુભ અને મંગલપ્રદ રહેશે. આપને શનિની ઢૈયા પણ ચાલે છે, તો આજે શનિ જયંતિના દિવસે આ ઉપાય અવશ્ય કરો. ખૂબ શુભ અને મંગલપ્રદ સાબિત થશે. જી ચોક્કસથી જો આપ ઉપાય કરશો તો આપને અવશ્ય આનો લાભ થવાનો છે આજના દિવસ માટે. અને હવે વાત કરીશું સિંહ રાશિની કે સિંહ રાશિના જાતકો માટે આજે કેવા યોગ બની રહ્યા છે અને દિવસ કેવો રહેવાનો છે તે જાણીશું. સિંહ રાશિ રાશિ ચક્રની આ પાંચમી રાશિ કે જેના વર્ણના અક્ષરો બને છે મ અને ટ. આવા જાતકો માટે આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ શુભ સાબિત થાય એ પ્રકારના ગ્રહમાન બની રહ્યા છે. આજે કાર્યમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી સફળતા મળી શકે એમ છે, તો એકાગ્રચિત્તે તમારું કામ કરો, સફળતા અવશ્ય મળશે. અટવાયેલા નાણાં પરત મળવાથી તમારા કામ પૂરા થઈ શકે એમ છે, તો સાથે આપનું મન આજે ખુશ રહે એ પ્રકારની પણ ગ્રહ સ્થિતિ છે. તો એકંદરે દિવસ આપના માટે આજે શુભ અને મંગલપ્રદ જોવા મળી રહ્યો છે, ખૂબ શુભ છે. વાત કરીએ ઉપાયની તો આજે સિંહ રાશિના જાતકો માટે શ્રેષ્ઠ ઉપાય રહેશે ભગવાન શિવની આરાધના કરવી, શિવની પૂજા કરવી. આજે આપના માટે શુભ અને મંગલપ્રદ દ્રષ્ટિગોચર થઈ રહી છે. શુભ રંગની જો વાત કરીએ તો સિંહ રાશિના જાતકો માટે આજે ભગવો રંગ શુભ છે, મંગલપ્રદ છે. કોઈ પણ રીતે આપ આ રંગનો જો પ્રયોગ કરો છો તો આપના માટે દિવસ સાનુકૂળ અને મંગલપ્રદ સાબિત થશે. વાત કરીએ મંત્ર જાપ વિશે તો આજે આપના માટે શ્રેષ્ઠ મંત્ર રહેશે ઓમ આદિનાથાય નમઃ. આજે આ મહામંત્રનો જાપ આપના માટે શુભ અને મંગલપ્રદ સાબિત થશે. જી તો સિંહ બાદ હવે વાત કન્યા રાશિની કરવાના છે. કન્યા રાશિના જાતકો માટે આજે કેવા યોગ જોવા મળી રહ્યા છે અને સાથે સાથે કયા ઉપાય આપના માટે લાભદાયી સાબિત થવાના છે તે જાણીશું. કન્યા રાશિ રાશિ ચક્રની આ છઠ્ઠા ક્રમાંકની રાશિ કે જેના વર્ણના અક્ષરો બને છે પ, ઠ અને અણ. આવા જાતકો માટે માંગલિક પ્રસંગોનો નિર્ણય આજે લઈ શકાશે. તો સાથે આજે માતા પિતાના આશીર્વાદ પણ આપને પ્રાપ્ત થઈ શકે. દૂર રહેતા હો તો એમનો પ્રત્યક્ષ આશીર્વાદ આપને પ્રાપ્ત થઈ શકે. આજે મનપસંદ વ્યક્તિ સાથે દિવસ પસાર કરવાનો અવસર પણ આપને મળી શકે એમ છે. તો સાથે વ્યાપારમાં આજે સફળતા જોવા મળી શકે. તો એકંદરે આજનો દિવસ આપના માટે શુભ મંગલપ્રદ જોવા મળી રહ્યો છે. મનને અનુકૂળ દિવસ વ્યતીત થાય એ પ્રકારનો આજનો ગ્રહમાન છે. વાત કરીએ ઉપાયની તો આજે કન્યા રાશિના જાતકો માટે ગાયને ઘાસ પધરાવવું શુભ અને મંગલપ્રદ છે. તમારા હાથે જ જાતે જ ગાયને ઘાસ ચારો પધરાવો, વધારે શુભ સાબિત થાય. શુભ રંગની જો વાત કરવામાં આવે તો કન્યા રાશિના જાતકો માટે આજે બદામી રંગ શુભ અને મંગલપ્રદ છે. કોઈ પણ રીતે આ બદામી રંગનો જો પ્રયોગ કરો છો તો દિવસ આપના માટે સાનુકૂળ સાબિત થશે. અને વાત કરીએ મંત્ર જાપ વિશે તો આજે આપના માટે શ્રેષ્ઠ મંત્ર રહેશે ઓમ અત્રિનંદનાય નમઃ. આજે આ મહામંત્રનો જાપ કરો, આપનો દિવસ મંગલપ્રદ વ્યતીત થશે. જી તો કન્યા રાશિના જાતકોનું રાશિફળ જાણ્યું. અને દર્શક મિત્રો, જો આપ કોઈ પ્રશ્ન પૂછવા માંગતા હોય તો આપની ટીવી સ્ક્રીન પર દેખાતા નંબર પર આપ સંપર્ક કરી શકો છો. આપના પ્રશ્નોના ઉત્તર અમે આ કાર્યક્રમમાં આપતા હોઈએ છીએ. આગળ વાત કરીશું તુલા રાશિની. તુલા રાશિના જાતકો માટે આજે કેવો દિવસ બની રહ્યો છે અને કયા શુભ મંત્રો છે કે જે મંત્રોના જાપ આજે આપ કરશો તો આપને આજે વિશેષ કૃપા પ્રાપ્ત થશે. જી બિલકુલ. રાશિ ચક્રની સાતમી રાશિ છે તુલા રાશિ, જેના વર્ણના અક્ષરો બને છે ર અને ત. આવા જાતકો માટે આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્રિત પ્રકારનું ફળ પ્રદાન કરવાવાળો જોવા મળી રહ્યો છે. આજે તમારે કોઈ ઉતાવળીય નિર્ણયોનો ગ્રહણ કરવા, તો સાથે વ્યવસાયિક બાબતોમાં તમારા પિતાની સલાહ અવશ્ય લેવી, વડીલોની સલાહ લેવી પડે તો પણ લેવી, એ આપના માટે શુભ સાબિત થઈ શકે. આજે તમને તમારી આર્થિક સમસ્યાઓનો ઉકેલ મળી શકે એમ છે. તો એકંદરે દિવસ તમારા માટે સાનુકૂળ સાબિત થશે, મંગલપ્રદ રહેશે. વાત કરીએ વિશેષ ઉપાયની, જે કરવાથી વિશેષ લાભની પ્રાપ્તિ થઈ શકે, તો આજે અત્તર છાંટવું અર્થાત સુગંધિત પદાર્થ લગાવી અને ઘરની બહાર નીકળવું આપના માટે શુભ સાબિત થઈ શકે. આજે પરફ્યુમ અત્તર તમારા શરીર ઉપર લગાવીને કાર્ય માટે નીકળો, સફળતા મળશે. શુભ રંગની જો વાત કરીએ તો આજે આપના માટે ગુલાબી રંગ શુભ અને મંગલપ્રદ છે. કોઈ પણ રીતે આ રંગનો પ્રયોગ આપના માટે મંગલકારી સાબિત થશે. અને વાત કરીએ મંત્ર જાપ વિશે,
તો આજે આપના માટે શ્રેષ્ઠ મંત્ર રહેશે ઓમ શ્રીય નમઃ. આ નાનો મંત્ર આજે આપના માટે શુભ મંગલપ્રદ સાબિત થશે. તો યથાસંભવ આ મંત્રો જાપ કરવો આપના માટે મંગલકારી ભાગ્યવર્ધક સાબિત થશે. જ્યારે અવકાશ મળે આ મંત્રો જાપ અવશ્ય કરવો. જી. તો તુલા રાશિના જાતકોનું રાશિફળ જાણ્યા બાદ હવે વાત વૃશ્ચિક રાશિની કરીશું ને વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આજે કેવો દિવસ બની રહ્યો છે તે જાણીશું. વૃશ્ચિક રાશિ રાશિ ચક્રની 8મા ક્રમાંકની રાશિ છે કે જેના વર્ણના અક્ષરો બને છે ન અને ય. આવા જાતકો માટે આજે તમને પરિવારના કોઈ સભ્ય તરફથી સારા સમાચાર સાંભળવા મળી શકે એમ છે. આજે કાર્યસ્થળ ઉપર વધુ સારું પ્રદર્શન થઈ શકે અથવા તમારું કામ આજે સારું થઈ શકે એમ છે. કલા અને સંગીત સાથે જોડાયેલા લોકો માટે આજે વિશેષ લાભપ્રદ તકો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તો યોગ્ય સમય યોગ્ય તકને ઝડપી લેવી આપના માટે હિતાવ સાબિત થશે. વરિષ્ઠ સભ્યો સાથે કોઈ વિવાદ ચાલતો હોય તો એનાથી બચવા પ્રયત્ન કરવો. કોઈ પણ પ્રકારનો વિવાદ ન થાય એનું ધ્યાન રાખવું આપના માટે શુભ સાબિત થશે. એકંદર દિવસ આપના માટે મિશ્ર પ્રતિસાદ વાળો છે. વાત કરીએ ઉપાયની તો આજે આપના માટે શ્રેષ્ઠ ઉપાય રહેશે કાળા તલનું દાન કરવું. ખાસ કરીને આ શનિ મંદિરમાં અથવા કોઈ બ્રાહ્મણને દાન કરવું શુભ સાબિત થશે. શુભ રંગની વાત કરીએ તો આજે આપના માટે શુભ રંગ રહેશે શ્યામ અર્થાત શ્યામ રંગનો કોઈ પણ રીતે પ્રયોગ હિતાવ સાબિત થાય. આજે આપના માટે શ્રેષ્ઠ મંત્ર રહેશે ઓમ મંદાય નમઃ. આ મંત્રનો જાપ કરો આજે આપના માટે મંગલકારી રહેશે. આપને શનિની ઢૈયા ચાલી રહી છે તો આ ઉપાય કરવો આજે આપના માટે મંગલકારી નીવડશે. જી. તો વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોનું રાશિફળ જાણી લીધું છે. કયા ઉપાય આપના માટે લાભદાયી રહેવાના છે તે વિશે પણ માહિતી મેળવી લીધી. હવે વાત કરીશું ધન રાશિની કે ધન રાશિના જાતકો માટે આજના દિવસ માટે કેવા યોગ જોવા મળી રહ્યા છે તે જાણીશું. ધન રાશિ રાશિ ચક્રની 9મી રાશિ જેના વર્ણના અક્ષરો છે ભ ધ ફ અને ઢ. આવા જાતકો માટે વધુ મજબૂત આર્થિક સ્થિતિને કારણે તમારું મન આજે પ્રફુલ્લિત બની રહેશે. આજે જવાબદારીઓ વધે એ પ્રકારના પણ ગ્રહમાન જોવા મળી રહ્યા છે. રમત ગમતની સ્પર્ધાઓમાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે. આ ઉપરાંત આજે તમારું મન શાંત રહે એ પ્રકારના ઉપાય કરવા શુભ સાબિત થશે. વાત કરીએ ઉપાયોની તો આજે વડીલોની સેવા કરવી આજે આપના માટે શુભ અને મંગલપ્રદ રહેશે. વડીલોની સેવા એમના આશીર્વાદ આપના માટે ઘણા કારગર સાબિત થશે. શુભ રંગની જો વાત કરીએ તો ધન રાશિના જાતકો માટે આજે ઘેરો પીળો રંગ શુભ અને મંગલપ્રદ છે. કોઈ પણ રીતે આ રંગનો પ્રયોગ આપના માટે હિતાવ સાબિત થશે. વાત કરીએ મંત્ર જાપ વિશે તો આજે આપના માટે ઉત્તમ મંત્ર રહેશે ઓમ દત્તાત્રેયાય નમઃ. આજે આ મંત્રનો યથાસંભવ જાપ કરવો. મૌન બની આ મંત્રનો જાપ કરવો આપના માટે કલ્યાણકારી સાબિત થઈ શકે. 5 મિનિટ 10 મિનિટ જેટલો સમય મળે આ મંત્રનું શ્રવણ અને ઉચ્ચારણ આપના માટે આજે મંગલકારી સાબિત થશે. જી. તો ધન રાશિના જાતકોનું રાશિફળ હતું ને કયા મંત્રોના જાપ આપના માટે આજે શુભ ફળ આપવાવાળા રહેવાના છે તે પણ આપણે જાણી લીધું છે. હવે વાત મકર રાશિની કરવાના છે. મકર રાશિના જાતકો માટે આજે કયા ઉપાય લાભદાયી છે અને દિવસમાં આજે કેવા યોગો જોવા મળી રહ્યા છે તે જાણીએ. મકર રાશિ કે જેના વર્ણના અક્ષરો છે ખ જ અને જ્ઞ. આવા જાતકો માટે આજે તમારે ભાગીદારીમાં કોઈ પણ વ્યવસાય કરવાનું ટાળવું જોઈએ. આજે શરૂઆત ન કરવી જોઈએ. નોકરિયાત લોકોના કામમાં થોડી અડચણો આવશે ત્યારબાદ આજે સફળતા મળવાના પણ યોગો છે. આજે તમને પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો પણ કરવો પડી શકે એમ છે. આજે તમારે બિલકુલ બેદરકારી કોઈ પણ કાર્યમાં ન દાખવવી આપના માટે હિતાવ સાબિત થશે. એકંદર દિવસ આપના માટે મિશ્ર પ્રતિસાદ વાળો જોવા મળી રહ્યો છે. વાત કરીએ ઉપાયની તો આજે ગંગાજળનો છંટકાવ કરવો આપના માટે શુભ સાબિત થશે. શુભ રંગ આજે આપના માટે રાખોડી રંગ શુભ અને મંગલપ્રદ છે. તો સાથે મંત્ર જાપની વાત કરીએ તો આજે મકર રાશિના જાતકો માટે આ વિશેષ શિવ મંત્રનો જાપ મંગલકારી નીવડશે. ઓમ હૌમ ઝૂમ સહ ઝૂમ હૌમ ઓમ. આ મંત્રનો જાપ આજે આપના માટે શુભ મંગલપ્રદ રહેશે. આપને શનિની 7.5નો છેલ્લો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. આ મંત્રનો જાપ કરવાથી આપના માટે વિશેષ લાભની સ્થિતિ બનશે. જી. મકર રાશિના જાતકોનું રાશિફળ જાણ્યા બાદ હવે વાત કરવાના છે કુંભ રાશિની કે કુંભ રાશિના જાતકો માટે આજે કેવા યોગ જોવા મળી રહ્યા છે તે જાણીશું. કુંભ રાશિ રાશિ ચક્રની આ 11મી રાશિ કે જેના વર્ણના અક્ષરો બની રહ્યા છે ગ સ સ અને શ. આવા જાતકો માટે આજે રોજગારના નવા અવસરો આપને પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે. તો સાથે આજે તમામ કાર્યમાં સફળતા મળવાના પણ યોગો બની રહ્યા છે. આજે કરેલા રોકાણ લાભપ્રદ સાબિત થશે.
આજે ઉતાવળિયા નિર્ણયોથી બચવું આપના માટે હિતાવ સાબિત થશે. તો સાથે એકંદરે આપનો દિવસ આજે મંગલકારી જોવા મળી રહ્યો છે. વાત કરીએ ઉપાયની, તો આજે કુંભ રાશિના જાતકોએ શનિ મંદિરમાં શ્રીફળ અર્પણ કરવું શુભ સાબિત થઈ શકે. શુભ રંગની વાત કરીએ તો આજે આપના માટે શુભ રંગ રહેશે આસમાની. કોઈ પણ રીતે આ રંગનો પ્રયોગ આપના માટે મંગલકારી નીવડશે. અને વાત કરીએ શુભ મંત્ર જાપ વિશે, તો આજે આપના માટે શુભ મંત્ર રહેશે ઓમ નમો ભગવતે રુદ્રાય. આ મંત્રનો જાપ કરો, આપના માટે દિવસ સાનુકૂળ બની રહેશે. શનિની 7.5નો બીજો તબક્કો આપની ઉપર ચાલી રહ્યો છે, તો આ મંત્ર જાપ આપના માટે શુભ સાબિત થશે. જી, તો કુંભ રાશિના જાતકોનું રાશિફળ જાણ્યું અને કયા મંત્રોના જાપ આપના માટે લાભદાયી રહેવાના છે તે વિશે પણ માહિતી મેળવી લીધી છે. હવે વાત કરીશું રાશિ ચક્રની અંતિમ રાશિ મીન રાશિ વિશે. મીન રાશિ, રાશિ ચક્રની અંતિમ કે 12મી રાશિ, જેના વર્ણના અક્ષરો છે દ, ચ, ઝ અને થ. આવા જાતકો માટે આજે નાણાકીય બાબતમાં આજનો દિવસ તમારા માટે ઉતાર ચઢાવવાળો જોવા મળી શકે છે. આજે તમારે નાણાકીય વ્યવહારમાં થોડીક સાવધાની કે તકેદારી રાખવાની આવશ્યકતા બની રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય સારો છે, તેથી તેઓને સ્પર્ધાઓમાં પણ સફળતા મળવાના યોગો બની રહ્યા છે. નાના વેપારીઓ આજે થોડા ચિંતિત અવશ્ય દેખાશે. આજે ગાયની સેવા કરવી આપના માટે શુભ અને મંગલપ્રદ રહેશે. ઉપાયમાં ગાયોની સેવા કરવી હિતાવ છે. હવે વાત કરીએ શુભ રંગ વિશે, તો આજે આપના માટે શુભ રંગ છે સોનેરી. કોઈ પણ રીતે આ રંગનો પ્રયોગ આપના માટે મંગલપ્રદ રહેશે. અને વાત કરીએ શુભ મંત્ર જાપ વિશે, તો આજે આપના માટે શુભ મંત્ર રહેશે ઓમ નીલકંઠાય નમઃ. આ મંત્રના યથાસંભવ જાપ કરવા આજે આપના માટે મંગલકર સાબિત થશે. શનિની 7.5નો પ્રથમ તબક્કો આપની પર ચાલી રહ્યો છે. આ મંત્રના જાપ આપના માટે મંગલકારી નીવડશે. જી,